Good morning everyone. Welcome to today's English class. Children, in the last class I have started a new chapter. So and the title of the chapter is The Child Who Saved the Forest. This is a rose. Rose means lesson, isn't it? So have you remembered that one? So in the last class, isn't it? So this is a unit 3 and the title of the chapter is The Child Who Saved Forest. So what have we done in the last class? What did you learn in the last class, children? So we finished the warm-up activity. So in warm-up activity I told you about one game, isn't it? For domestic animal and wild animal, you have to make one circle and you have to ring around the circle, isn't it? You have to stand around the circle and you have to run around the circle. When your teachers or your umpire, any umpire tell you the names of a domestic animal, you have to clap. How many times? Clap once. If he tells the name of any wild animals, you have to clap twice. Like that you can play a game. Then in the second task, we came to know the use. Isn't it? Why forest? Why we need forest? What is the usefulness of forest? How forests are useful? What are the food items we get from the forest? Then what are the shelters for animals? Where do we find shelters for animals in the forest? Then fuels and other things which we get from the forest. Isn't it, children? Then I introduce the new words for you which comes across the lesson and we know the meanings of that new words which are also given in your textbook. That means I will revise it once again before starting today's class. Okay. Sprinting. Sprinting means running very fast. Authority. Power. People who have power. The persons who have people or person who have power is called authority. Then complain. Express dissatisfaction about something. So complain means express dissatisfaction about something. In Kannada if you want to really do. So sprinting means in Kannada ati vegavagi odudu. Authority means in Kannada adhikara. Then complain means duru. Then delighted. Delighted means happy. ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. Appreciate. Appreciate means praise. ಹೊಗಳಿಕೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸೋದು ಹೊಗಳೋದು. Okay. So these are some new words which we comes across the lesson. So that's why we should know the meaning of the new words before reading the lesson. Then I read the lesson also. So now in today's class, what I have to do? I have to explain it, isn't it? So please children, all of you, open your textbook. So take out your pencil also with you and open the page number 26. I hope you all have read the lesson and you understood the lesson. So this is a story of one child who saved the forest. Then in this story you will come to, after learning this, to knowing this story, you come to know why you want to save the forest and how did he save the forest. Everything you will come to know after my explanation. Okay, shall I start my explanation? Yes. Open your textbook page number 26, children. So once again I will read paragraph, then I will explain it. Okay. So look at the first paragraph. Prem lived with his parents in a small village near Bandipur forest. He had the good habit of taking an evening walk in the forest. After some days, he became friendly with the animals and birds in the forest. So, Eli, in this story, the name of the child. So here the title of the child who saved the forest. So here the child who saved the forest. The name of the child who saved the forest is Prem. The name of the child who saved the forest is Prem. Okay. So the name of the child. In story ಬರುವಂತ ಮಗು ಹೆಸರು, ಯಾವ ಮಗು ಕಾಡನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತು ರಕ್ಷಿಸ್ತು ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ. So Prem, ಈ ಮಗು Prem lived with his parents in a small village near Bandipur. He lived in a small village near Bandipur. Bandipur forest. Have you heard about Bandipur forest? Have you gone to Bandipur forest? So Bandipur famous forest. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೇಮು ಬಂಡೀಪುರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವನಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ
ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವನು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, isn't it? So many good habits we should develop, no? So this is also one good habit. If you take walk or if you do exercise or yoga, you will be fit, strong and healthy ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಳೀತಾ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಬಿಕಮ್ ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನು ಎವ್ರಿಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ವಾಕ್ to a park every day, the persons who will meet in the park, they will become friends for us. And if you see any animals or birds, we will make friends with them ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಸೊ ಎವ್ರಿಡೇ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ. ಸೊ ದಿನ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಒನ್ ಡೇ he came home from school looking sad. His mother asked, "What is the matter, Prem?" He replied, "Ma, I have heard that many trees in the forest will be cut down. Where will all the animals and birds go if the trees cut down?" ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೇಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಪ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಪಗಿದ್ಯಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ that many trees in the forest will be cut down. ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾರಂತೆ. will be cut down, ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿತಾರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಮರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಡಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾರಂತೆ. ಸೊ ಕಡಿಯೋ ವಿಷಯ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಮರಗಳು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೋ ಇಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. His mother knew that Prem loved trees, birds, animals and flowers. So she said, "Why don't you go to the forest with your friend Nazreen? Find out what has happened exactly." So ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೂಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನೋಡು ಮಗನೇ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಯಾಕೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಜ್ರೀನ್. ಸೊ ಪ್ರೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಜ್ರೀನ್. ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ನಜ್ರೀನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಜ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ? ಸೊ ನೀನು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ, ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನೀನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Prem took his friend Nazreen with him to the forest. They walked to their most favorite place in the forest. As they sat on the rock and looked around, Hira, the deer, came sprinting towards them. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಜರೀನ್ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಏನು, ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಜರೀನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ನಜರೀನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದೇ ವಾಕ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡೂ ಅವನು
ಸೊ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಜರಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಬಂಡೆಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರಾ ದ ಡೀಪ್ ಕೇಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ನೀಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಟ್ಟದ ಜಿಂಕೆ ಹೆಸರೇನು ಹೀರಾ. ಸೊ ಹೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಡೆಕಲ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ he came because every day he used to go for walk and he made all the birds and animals ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ, ಹೀರಾನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿ ಹೀರಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಜ್ರಿನ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೇಮ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ವೈ ಈಸ್ ದೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಹೀರಾ ಬಂದು ಜಿಂಕಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಜ್ರಿನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ವಿಷಯ ಪ್ರೇಮ್, ಯಾಕೆ ಈ ಜಿಂಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ would soon be cut down and Hira must have heard about this. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಹೀರಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಹೀರಾ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಯಾರಿಗೆ ನಜ್ರಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಜ್ರಿನ್ ಹೀರಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೋ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು, ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಜ್ರಿನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ನಜ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರೇಮು ಇಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಕಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರೇಮು ನಜ್ರಿನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ, ಏನು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಹೇಗೆ ನಜ್ರಿನ್, ಹೇಗೆ ಈ ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಡಿಬೋದು, ಕಡಿಯೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೇಮು ನಜ್ರಿನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಜ್ರಿನ್ ರಿಪ್ಲೈ, we will approach the authorities concerned to stop the cutting down of trees. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಜ್ರಿನ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೊ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವು ಮನವಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಮ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಡಿಬೋದಾ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಷಯನ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಯೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಪ್ರೇಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೇಮು ಸೊ ತಾವು ನಜ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್, ಬಟ್ ಹೂ ಶಲ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು. ಮದರ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಸೊ ಪ್ರೇಮು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಜ್ರಿನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಆ
ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ದೂರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೆ ಟೌನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾದರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ, 5 or 10 ವಿಲೇಜಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೇಮ್ wrote a letter to the president of Grama Sabha and requested his parents and their friends to sign on it. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವರ ಹೆಸರು, ಸೊ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ವಿಷಯ, ಯಾಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಂದ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. He requested his parents and their friends to sign on it. ಸೊ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. They also took signature of the people in the local community and those residing in nearby villages. ಸೊ ಬರೀ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ರಿಸೈಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಬಂಡೀಪುರ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು our area corporator and we will take the signature of all the people who are residing in that particular area. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ಜನಾಂಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು, ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ, ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರದ್ದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಕಾಡನ್ನ ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿರೋ ಜನರದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಸೊ ಅವನು ಬರೆದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಅವನ ಲೆಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್, ಕೇಳಿದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ. ಡಿಯರ್ ಪ್ರೇಮ್, we are happy about the love you have shown towards nature. Your request for not cutting down the trees in the forest has been accepted. So ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮ್, ಡಿಯರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ನೀನು ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಯು ಲವ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಲವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೂಗಳು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀನು ಮರ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದೆ, ನೀನು ಆ ಕೇಳಿಕೆ ಕೋರಿಕೆನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತರೋದಿಲ್ವ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಯಿತು, ನೀನು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಡಿ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮರ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ನೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳಾಗೋದು ಮರಗಳಾಗೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಚಾರ, ಖುಷಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪತ್ರದ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಯೋರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ? President of Gram Sabha. Rukmini Ramaya. Rukmini Ramaya. So, President Aurora, ಅವರೇನು ಬಂಡೀಪುರ ನಿಯರ್ ಬಂಡೀಪುರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಬಂಡೀಪುರ. ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಸರೇನು? ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಮಯ್ಯ. ಸೊ ಈ ಪತ್ರನ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದು? ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದು ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೊ ಆ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಮಯ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಪ್ಲೈ ಲೆಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಮರ ಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಬಂದು ಮರ ಕಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮರನೂ ಕಡಿದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್, ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ನಂಬಿಕೆನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? So we should also develop a good habit, isn't it? Then we should save plants and trees. We should not cut the plants and trees. We should save forest. Because why children? Why we should save forest? Because our life is depending on plants and animals only. Okay, so plants and trees only. So because whatever food items we use in our daily life, children, most of the food items we get from plants and trees only. Not only food items, other items what we use in our daily life, all the things we get from plants and trees only. Whatever air we breathe, that also we get from plants and trees. That's why children, we should save the forest. We should not destroy the forest. We should not cut the plants and trees. Only plants and trees were not only needed for us, children, even animals and birds also needed plants and trees for food and shelter. ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ನಮಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ. ಸೊ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಹ ನಾವಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿನೂ ಸಹ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಏನು ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಸಿರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಡು ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ತುಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಾಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ.
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಮನೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ನವಡೇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ cities or villages, you are hearing in the news or you are watching the news, seeing the news and reading in the newspaper. So the tiger attacks a person, it kills a person, and elephants enter to the field, isn't it? So ಆನೆಗಳು ಬಂದು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚಿರತೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಸುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಜನರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನಾವು ಅವರ ಮನೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಈವನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಿಡ ಮರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸಿಗೋದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಬರೀ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಲೈಕ್ ಡೀರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿರಾಫೆ, ಝೀಬ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅಂಥವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮರ ಬೇಕು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ plants. Okay, you have to grow more and more trees and plants, children. So I hope you understood why this child. So you can also become like a prey if somebody is cutting down the plants and destroying the forest in your area, in your village. You can complain to any authorities. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹ ಈ ಥರ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so this much is enough for today's class. So I hope you understood the value of forest, importance of forest, and why we should save forest, why we should grow more and more trees. Okay, in next class I will continue with the textbook exercises, activities, vocabulary comprehension. We will do in the next class. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Be safe and stay at home, children. Read well.